నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై ఫైర్. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం. పలు అంశాలపై వివరణ. దావోస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంచ్ లో ది ఫాస్ట్ లేన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎట్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనే అంశంపై నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న విద్యార్థి శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. For the politicians to not just look at this from an investment perspective, but also build a narrative so strong that whoever comes, I believe that there'll never be a change in Andhra Pradesh. India will be governing Andhra Pradesh for the foreseeable future. Saying that it's important to ensure that a strong narrative is there and we are able to convince people at every point as we go forward. And that's an important point that you make. So I just want to build a little bit on this narrative that you want to build on the back of the jobs that these investments will create. What's part of that package? Jobs, of course, will be one pillar, but what's part of the package that you're going to be communicating, not just domestically, but internationally as well? No, see, as a state, we have a clear direction, right? We have the Swarnandhra mission, which is where we see Andhra Pradesh in 2047. So we have clear targets, we have clear sectors. We just spoke about manufacturing and the importance of, speed in manufacturing. I also believe that the way we have looked at it is a cluster-based approach. I've had opportunity to share that with you. And that's where we are working with Renew, and they've been supporting our initiative on a rapid prototyping center, which we want to bring in from Sydney and bring it into their ecosystem. So we are working on a very cluster-based approach where there's a tight integration between verticals and horizontals. Horizontal is education, certification and so on and so forth. Verticals are all the different components and the players who are there, who make up the entire ecosystem, which I truly believe is missing in India as we speak. And that's why we are struggling with manufacturing. We are not at the pace at which we should be as a nation. And I believe the experiment that we are doing in Andhra Pradesh could be a model that can be replicated in India. Sanjay, I want to go back to the point that was just being made there by Lokesh about jobs and the importance of tying that up to the narrative of drawing in investments. There's a lot of concern around AI and what AI could do to jobs, but equally there's optimism around the kinds of new jobs that AI could perhaps create. We've seen that happen with YouTube. We've seen a whole creator economy blossom on account of the opportunities that has thrown up. But as we ready ourselves for this AI future, what will the imperatives be from your standpoint that we need to focus on, states like Andhra Pradesh, other states, India needs to focus on? I think that's a good point. Before I get there, I just want to answer one question which Sumanta raised, or the point there. He has Lokesh's number, I don't. But still, I'm going to get you to start a WhatsApp group now. The speed is still the same. I think the point is, I think the governance is working because of transparency and commitment to get investment going. And that's a good point in favor of what Andhra is able to pull off. To come back to your question, it's such an important point what Lokesh made and you made. I think AI needs to be deployed not only for business productivity, but for governance in the state. And I think that's an important thing we shouldn't lose sight of. And what do people want in society? They want good governance, they want jobs, they want better incomes. And I feel AI-powered governance is the really way forward. And I have 4 themes around there, which I'll call AI-powered, what I call SEVA. The S stand for Sarkar. Run a better Sarkar. I think RGTS is a good example of what you do in Andhra, but I think to me that needs to become for every person in the state. Everybody should see I can reach out even without having a number, get my problem solved and find the right information. Second is E, which is e-safety or e-security. The biggest issue in the future would be that will be there are challenges on cybersecurity and information and data. How do you ensure that AI is used to power that? The third is W, which is workforce. We need to have AI-ready workforce. We need to get our young children to use AI from a young age and teachers, so that we have that workforce ready from 5 years and 10 years from now. And third is what I call A is agriculture, health, mobility, but transform all these. Because we can improve productivity of agriculture using AI.
We can transform health using AI. We can transform mobility using AI. Yes. Or urban development using AI. So I feel we need to get ready together as basically whether it is people who are creating applications or people like us or governance to do AI Seva, to really make a difference. If society is happy, if people are happy, if I earn more money, then I'm willing to believe and invest more time and Yeah. energy. No, I think- absolutely. That's a great point that you make. Technology for the sake of technology has no purpose. It has to be put to use for people. I'm going to get wrap-up comments from each one of you. And Jatin, let me start by asking you, since we're talking about the fast lane, investing at the speed of growth, you're a numbers man. So మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. లేకపోతే భాగ పరిష్కారాల్లో భాగంగా ఏదైనా కుటుంబాల మధ్య డివిజన్ చేసుకున్న సబ్ డివిజన్ లేదు, మ్యూటేషన్ లేదు. ఇవి కూడా జరిగేటివి కాదు. పైగా ఎడా పెడ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్, ఈయనకు ఎప్పుడు మూడు వస్తే అప్పుడు, ఎప్పుడు బుద్ధి పుడితే అప్పుడు, ఎవరైనా నచ్చకపోతే అప్పుడు. 22A అంటే ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్ సేల్. 22Aలో భూములు పెట్టడం, ప్రొహిబిటింగ్ ఎనీ ల్యాండ్ సేల్. వీళ్ళకి ఇష్టం రైతులను, ప్రజలను ఇబ్బందులు పెడుతూ అవస్థలకు గురి చేస్తున్న పరిస్థితి. ఇలాంటి 1,00,000 సమస్యలకు పరిష్కారంగా సమగ్రమైన భూ సర్వే అండ్ సమగ్రమైన ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. భూ సంస్కరణలు చేయాలన్న ఆలోచన వాటి నుంచి వచ్చింది. అందుకని 2019 ఎన్నికల కన్నా ముందే మా మేనిఫెస్టో కాపీ కూడా ఒక డిస్ప్లే చేయండి ఒకసారి. మా మేనిఫెస్టో కాపీలోని 2019లో ఒకసారి డిస్ప్లే చేయండి. చూడండి ఒకసారి. సుపరిపాలన విషయంలో రాష్ట్రంలో భూములన్నింటినీ సమగ్ర రీసర్వే చేయించి భూ యజమానులకు శాశ్వత యాజమాన్య హక్కు కలగజేస్తాము. మేనిఫెస్టో ప్రామిస్. అక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది. చెప్పిన మేరకు ఇది ఒక మహాయజ్ఞం అని తెలిసి, చెప్పిన మేరకు 2020 డిసెంబర్ 21వ తారీఖున 100 సంవత్సరాల క్రిందట 1923లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తర్వాత, అప్పుడెప్పుడో బ్రిటిష్ వాళ్ళు సమగ్ర సర్వే చేశారు 1923లో. దాని తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడా కూడా సమగ్ర రీసర్వే అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన కూడా చేయడానికి కూడా ఎవరు సాహసించరు. చెప్పిన మేరకు 2020 డిసెంబర్ 21వ తారీఖున 100 ఏళ్ల తర్వాత 1923లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తర్వాత సమగ్ర భూ సర్వే రికార్డ్స్ అన్ని అప్డేట్ చేయడం, సిస్టమ్స్ లేకి రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావడం మొదలుపెట్టి ఒక గొప్ప అడుగు పడింది ఆ రోజు. నిజంగా ఇది ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా ఒక సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఒక గొప్ప అధ్యాయం. సమగ్ర రీసర్వేతో కూడిన ఈ సంస్కరణలు
మేము చేసినది నిజంగా ఒక మహాయజ్ఞం లాంటిది. చెప్తా ఎందుకు అంత యజ్ఞం అనే పదం ఎందుకు వాడుతా ఉన్నాను అని అంటే, ఒకసారి ఆ లోతు లేకపోతే మీతో పాటి ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది అసలు ఎంత లోతుగా పోయాము అని. ఇది చెయ్యాలి అని అంటే ఎంత కష్టమైన పని అని కూడా అందరికీ అర్థమవుతుంది. దేశ పరిపాలనా చరిత్రలో మాజీ మంత్రి సాకే శైలజానాథ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. నాశనం చేసినా కానీ నష్టం డిఫరెన్స్ వస్తే ఆ డబ్బులు ఈయన కడతాడట చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అనునిత్యం ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచిపెట్టడం ఎట్లా, ఈ రాష్ట్ర వనరుల్ని, ప్రజల యొక్క వనరుల్ని ఏ విధంగా తమకు కావాల్సిన వాళ్ళకి అప్పగించాలన్న ఆలోచన తప్ప ఇంకొక ఆలోచన లేదు. మరి ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తా ఉన్న 1,00,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ వస్తుందట, ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడుతుందట, దానికి 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తుందట. బాబు గారు ఇవ్వకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు? ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలి? ఉద్యోగాలు ఇస్తుందట. కేవలం బ్రాండ్ వాల్యూ కోసమని మాట్లాడుతున్నారా? బ్రాండ్ వాల్యూ అంటూ ఉంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మాత్రమే ఈ రాష్ట్రానికి బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది. మీ మాదిరి చీటికి మాటికి బేతాల కథలాగా ఎప్పటిలాగే బేతాళ తెలుసుకొని పోయి చెట్టు ఊగిసలాడుతున్న మాట కాకుండా మీ మాదిరి ఒకే ఒక్కసారి వెళ్ళాడు ఆ మీటింగ్ కి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, గుర్తుపెట్టుకోమని కోరుతా ఉన్నా. మాట కాకుండా మీరు ఎంత ఆర్భాటంగా ప్రకటించినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ దగ్గర ఏమీ లేదు. ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చాలా విషయాలు చెప్పారు, మాకు కూడా కొంత నోరు ఎల్లబెట్టి చూశారు జనమంతా కూడా. 2014-19 మధ్యలో మీరు ఏం మాట్లాడారు ఆఖరికి చూశారు జనమంతా కూడా. మీ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే పుంకాలు గంటల కొద్ది చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఏం మాట్లాడారు ఆఖరికి ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఏం చేస్తారో అని మరి యాడ్లు ఇచ్చి మరి ప్రింట్ చేయించి మా మొహానికి ఆ పేపర్లు కొట్టారు, నాకు బాగా గుర్తుంది. ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఏం చేస్తారో అని, ఈ జిల్లాకి అది చేస్తాం, ఆ జిల్లాకి ఇది చేస్తాం, అంతా నేను జిల్లా అని బాగా గుర్తుంది. ఏ జిల్లాకు ఏమి చేయని ముఖ్యమంత్రి అంటే మీరే అన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకొని కోరుతూ, అయ్యా ఎన్ని మాటలు చెప్పారు మీరు. ఏ జిల్లాకు మీ సిఐలో 3 సార్లు పెట్టింది, 4 మన పెట్టింది 3 సార్లు పెట్టారే. ఎన్ని మాటలు చెప్పారు? మామూలు ప్రకటన. ఓ అమ్మ కోట్లేంది, ఆ బూట్లేంది, మీ మొహంలో చిరునవ్వు బాధ అర్థం కాని నవ్వేంటి ప్రకటన. అప్పుడు చెప్తూ మీరు చెప్పారంటే అమరావతి ఇంటి దగ్గర డ్రోన్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ లిమిటెడ్ అట, సుఖోయ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సైంటిఫిక్ ఇండస్ట్రీలు కలిపి యూనిట్ 8 సుఖోయ్ కంపెనీ అంటే రష్యా వాళ్ళది. ఐ థింక్ నా నమ్మకం నాకు గుర్తుకుంటే రష్యా వాళ్ళతో కలిపి రష్యన్ గవర్నమెంట్ తో ఇక్కడ ఒక సైంటిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్ పెడతారట. రష్యా వాళ్ళతో కలిపి అట్లాగే ఆర్బిట్ వెంచర్స్ పేరు మీద సెమీ కండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్ చెప్పారు. ఏది కొద్ది బాగా కనిపిస్తే సింధు షట్లు బాగా ఆడితే సింధు మేమే అని చెప్పుకున్నట్లుగా సెమీ కండక్టర్ల గురించి గొడవ అవుతుంటే దేశ ప్రపంచంలో రేర్ మెటల్స్ గురించి అటువంటి సెమీ కండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్ పెడతామని చెప్పారు. పెట్రోకెమికల్ యూనిట్ ఊరిస్తానే ఉన్నారు కాకినాడ దగ్గర నుంచి. కండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్ పెడతామని చెప్పారు. టైటాన్ ఏవియేషన్ తయారీ ఉన్నారు కాకినాడ దగ్గర నుంచి. అట్లాగే బహుశా మీకు స్విట్జర్లాండ్ అంటే చాలా మోజు ఇష్టం ఉండి ఉన్నట్లుంది. ఆఖరికి స్విట్జర్లాండ్ నుంచి కూడా ఏరోస్పేస్ వెంచర్స్ కింద 10,000 కోట్లు తెస్తామన్నారు. ఎయిర్ బస్ అన్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్ సత్యనాథులని మేమే తయారు చేసాం, అసలుకి హీస్ బై ప్రోడక్ట్ అనే విధంగా మాట్లాడారు మీరు. అట్లాగే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ విశాఖ కేర్ ఆఫ్ అన్నారు. దీని ప్రకటన చేసిన ఖర్చు కూడా వచ్చి ఉండదే, లేక సంతకాలు పెట్టిన ఇంకు ఖర్చు కూడా వచ్చి ఉండదు అనే విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నా. సేమ్ ఒకే స్టోరీ, మభ్యపుచ్చడం, మోసగించడం తప్ప మీరేం చేయరే. రైతుల గురించి పట్టించుకోరు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పిల్లలకి తిండి లేకుంటే ఆ డబ్బులు పట్టించుకోరు. రైతుల గురించి పట్టించుకోరు, మీరు ఏంది పట్టించుకోరు. మీరు పిల్లలకి తిండి లేకుంటే ఆ డబ్బులు ఇంకా చాలా. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై వారు మాట్లాడారు. మార్గమైన పద్ధతులు ఏదైతే జరుగుతున్నాయో వాటిని ఎదిరించి వాటిని ప్రశ్నించినందుకు గాను ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ నోటీసులు ఇచ్చి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇచ్చి
హెరాస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇస్తున్నారని మాకు అనిపిస్తూ ఉంది. అయినా కానీ ఈ నోటీస్కి స్పందించి రేపు 11 గంటలకి నోటీసులో తెలియజేసిన సమయం అది సిట్ ముందు కేటీఆర్ గారు హాజరవుతారు. ఆ మేరకి వారు మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పడం కూడా జరిగింది. పరిపాలించమని మ్యాండేట్ ఇస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాడు పనులు చేస్తూ ఉంది. మోసం ప్రజలకి ఇచ్చిన హామీలని అమలు చేయకుండా ఇవాళ ప్రజల దగ్గర నుంచి నిరసన వస్తున్న సందర్భంలో ప్రజల యొక్క దృష్టిని డైవర్ట్ చేయడానికి ఒక సిట్ అని వేసినారు. ఎందుకు సిట్ వేసినారు అనేది ఇంత మటుకు ఒక కారణం చెప్పలేదు. సిట్ వేసిన ఆర్డర్లో కానివ్వండి, ప్రజలకు కానివ్వండి, ప్రభుత్వం నుంచి ఇంత మటుకు ఒక వివరణ అనేది రాలేదు. కానీ శరపరంపరంగా ఈ రకమైన నోటీసులు అయితే ఇష్యూ చేస్తున్నారో సిట్టు కేవలము ప్రతిపక్షాల యొక్క నోరు మూసేదానికోసము, ముఖ్యంగా వీళ్ళ అక్రమాలని ప్రతిరోజు ప్రశ్నిస్తున్న బీఆర్ఎస్ నోరు మూసేదానికోసము ఈ నోటీస్ ఇచ్చినట్టుగా మేము అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. అయినా కానీ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్గా, తర్వాత లా అబైడింగ్ పార్టీగా, చట్టం మీద, కోర్టుల మీద నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళుగా మేము ఖచ్చితంగా వీటన్నిటినీ చట్టబద్ధంగా ఎదుర్కొంటాము. ఇంకా ఇట్లాంటివి ఎన్ని వచ్చినా కానీ ఖచ్చితంగా మేము న్యాయబద్ధంగా ఎదుర్కొని కోర్టులలో వీటి అన్యాయం ఏదైతే ఉందో కోర్టులలో ఖచ్చితంగా బహిర్గతం చేస్తామనేది నేను చెప్తా ఉన్నా. బ్రదర్, స్పెక్యులేషన్ చేయలేము, ఇట్లాంటి విషయాలలో స్పెక్యులేట్ చేయలేము. నెక్స్ట్ టార్గెటర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ క్వశ్చన్ చేస్తుంది కాబట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీని టార్గెట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరికైనా ఇస్తారు వాళ్ళ నోటీసులు. ఒక పద్ధతి ఉన్నదా వాళ్ళ నోటీసులు ఇచ్చేదానికి? మామూలుగా ఇంత పాత కేసు ఇది. 2 ఛార్జ్షీట్లు ఫైల్ అయినాయి. కొంతమందిని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ వాళ్ళని బెయిల్ మీద కోర్టులు రిలీజ్ చేసినాయి. తర్వాత ఆ ఛార్జ్షీట్లు కోర్టులో కూడా సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి పోయినాయి. తర్వాత హైకోర్టు ముందు కూడా వాటిని చూశారు. ఇవాళ సడన్గా సిట్ ఎందుకు వేసినారని, సడన్గా సిట్ ఎందుకు వేసినారో తెలియదు. ఆ తర్వాత సిట్ వేసినప్పటి నుంచి ఈ నోటీసులు ఇష్యూ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎప్పుడు వేశారు సిట్? ఒక పరంపరగా వాళ్ళు చేసే విషయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖండించడము, తర్వాత వాటిని బహిర్గతం చేయడము, వాటి ప్రూఫ్లు బయటపెట్టడం ఏదైతే జరిగిందో అప్పటి నుంచి ఈ నోటీసులు వస్తూ ఉన్నాయి. మరి కారణం ఏమి? ఇదే వాళ్ళ యొక్క అన్యాయాలను బయటపెడుతున్నారు కాబట్టికనే దురుద్దేశపూర్వకంగా ఇవాళ పోలీసుల్ని ఉపయోగించి మా నోర్లు ముయించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మేము అనుకుంటున్నాము. ఆ క్రమంలో వాళ్ళు ఎవరెవరికి ఇస్తారో చూడాలి. ఇచ్చే అవకాశము ఇది చూస్తూ ఉంటే ఉన్నదేమో తెలియదు. దాదాపు 7 గంటల పాటు విచారణ చేశారు. సో మీరు ఆందోళన కూడా చేశారు, లోపలికి మమ్మల్ని కూడా అనుమతించండి అని చెప్పేసి. ఏంటి సార్ నోటీసులు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు? ఎందుకు మరి మీ లాయర్లు కూడా లోపలికి అనుమతించడం లేదు? లాయర్లని లోపలికి అనుమతించాలి. ఇవాళ మేము అడిగాము, ఈ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడి లాయర్ని అలో చేయండి అని అంటే. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. కారణము నిధులు లేని కారణంగా. ఈ పాపం ఎవరిదని అడుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు అడ్డంగా మా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడడం కాదు. నేను ఈరోజు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను. ఈరోజు సుమారు 12 ప్రైవేటు కంపెనీలు రకరకాల పనుల మీద ఈరోజు సింగరేణిలో పనిచేస్తా ఉన్నాయి. మరి టిఆర్ఎస్ హయాంలో కూడా చాలా ప్రైవేట్ కంపెనీలకు వర్క్ ఇచ్చారు.
ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏమైనా ఇచ్చారో లేదో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ ఏ రోజు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎవరు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారో ఏ రోజు కూడా చెప్పారు. మాకు సంబంధించినటువంటి 2 డైరెక్టర్లు బోర్డు మీటింగ్ అయినప్పుడు కూడా మేము మా డిసెంట్ నోట్ ఇచ్చేసేవాళ్ళం. ఏదైనా అబ్జెక్షన్ రేజ్ చేస్తే మెజార్టీ వాళ్ళది ఉంటుంది కాబట్టి 7 ఇద్దరే కాబట్టి బుల్డోజ్ చేస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అది కూడా మాకేం చెప్పరు. మా మినిస్టర్ ఏ బోర్డు మీటింగ్లో ఏమవుతుంది నాకేం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నాకేం చెప్పరు. కానీ ఈరోజు జరుగుతున్న విషయం, గతంలో ఉన్నటువంటి సిఎండి రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా 5 సంవత్సరాల వరకు చేయాలంటే 4 సంవత్సరాలు అడిషనల్గా చేయించారు. అప్పుడు కూడా మేము మా డైరెక్టర్స్ అబ్జెక్షన్ చేస్తే బుల్డోజ్ చేసి ఆయనను కొనసాగించారు. ఈ రోజు కూడా టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇన్ఛార్జి సిఎండీలతోటే కాలం గడుపుతా ఉన్నారు. ఫుల్ టైం పర్మనెంట్ సిఎండీ ఇంతవరకు అపాయింట్మెంట్ చేయడం లేదు. ఇదేదైనా మా బోర్డు మీటింగ్లో మేము రేజ్ చేస్తే అది మేము డిసెంట్ నోట్ ఇవ్వడమే తప్ప మేము చేసేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది పూర్తిగా గత అనేక సంవత్సరాలుగా సింగరేణిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పెత్తనమే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికారమే చెలామణిలోకి జరిగేది. ఇప్పుడు ఏదైతే నైని కోల్ బ్లాక్ ఉందో అక్కడ 17 కంపెనీస్ విజిట్ చేశాయనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది. నేను ఒక ఆఫీసర్స్ కమిటీ కూడా ఈరోజు పంపించాను, మీకు పంపించాను డీటెయిల్స్. నేను 17 కంపెనీస్ సైట్ విజిట్ చేశాయి. ఇంకా దానికి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై ఫైర్. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.